కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి యానం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. 42 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ జరుగుతోంది. 13 సమస్యాత్మక కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక పోలీస్ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. మహిళలు, పురుషులకు వేర్వేరు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోందంటున్న రీజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ శివరాజ్ మీనాతో ఐ న్యూస్ ప్రతినిధి రాజేష్ ఫేస్ టు ఫేస్. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి యానంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పోలింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పటికీ 37% పోలింగ్ అయితే నమోదైంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎక్కడికెక్కడ పోలింగ్ కేంద్రాలు ఇప్పటికే వారు పరిశీలించిన పరిస్థితి. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పూర్తి భద్రతా నడుమ ఎన్నికల పోలింగ్ అయితే నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం మన వద్ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ వారిని అడిగి మరింత సమాచారం అడిగే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. సార్, హౌ ద ఎలక్షన్ పోలింగ్ is running on, sir? Everything going smoothly, no issue till now. Till 11 o'clock, 36% voting completed, and all the booth, very good crowd is there, and very good discipline. No any issue. Things are going smoothly. Sir, what are the in Yanam risky places? You have 13 places are there. At the place polling is running. See, all the vulnerable booth, there is a 13 number and one critical booth. There is no issue at all. Everything going smoothly, except one or two area little crowd was more like Kusampeta and some Metapur. Otherwise, everywhere is good arrangement and things going smoothly. So totally how many booths are arranged in Yanam? Total 42 booth is there. 38,000 voters are there. Out of the 13 vulnerable and one critical is there, and everything okay. We are having around 15 kilometer area. Savati Nagar is the last 42 booth, and first booth in the Metakur area. Things going smoothly. Sir, how many candidates are participating in the elections of Yanam? The total 13 candidate. So there is 4 candidates party. One is that NR Congress, another is a Congress, third one and fourth one is a local regional party. One is a TVK, and one more person is party candidate. Remaining are independent candidates. Total 13 candidates. Sir, in the Yanam you have been one of the attractive. What is the pink booth and youth booth? What is the difference? Pink booth we made here as all the ladies, as a presiding officer PO 123, and all staff is ladies only. Youth booth, those are below 30. They are the youth booth, and both booth we have arranged nicely, and you may visit also pink booth and youth booth, and things going very good. Sir, at which time to which time the election polling is conducting? This is the actually mock poll started 5:30, 7 o'clock completed, and 7 o'clock started actual poll, until evening 6 o'clock it will be completed. And as per my view, it will be completed within time, because crowd is very good and good turnout. Till 1 o'clock we can expect around 60%. So we are expecting by 6 p.m. we can finish. If suppose some delay, then we can manage accordingly. Sir, in the Puducherry, the liquor shops is running on. At date of 7th to 9th, they were closing. Today, after the completion of polling, they will open? No. Tomorrow morning only they can open. Today not opening. 7, 8, 9, 3 days is a dry day. So tomorrow morning only possible. చూసాం కదా, ఓవరాల్గా 42 బూతులకు సంబంధించి ఎక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు 13 సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పూర్తి భద్రతా చర్యలు చేపట్టాము. అలాగే 42 బూతులకు సంబంధించి 42 బూతుల దగ్గర కూడా ఈ జనరల్ ఎలక్షన్ టు పుదుచ్చేరి అని చెప్పి దీనికి సంబంధించి 42 ఏవైతే పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా క్లియర్గా, అంటే ఒక పక్క డ్రోన్, మరో పక్క సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో కూడా ఈ పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఎక్కడ అవకతవకలు జరగకుండా కూడా పూర్తి భద్రతా చర్యలు చేపట్టామని చెప్పి ఒక పక్క రీజనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారు అధికారి చెప్పే పరిష్కారం పడుతుంది. క్లియర్గా మనం విజువల్స్ చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఈ 42 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేంద్రాల వద్ద క్లియర్గా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దానిపై కూడా ఈ పర్యవేక్షణ అధికారి ఎదుర్కొంటా కూడా వారు క్లియర్గా చూసుకున్న పరిస్థితి. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ అంటే యానం సంబంధించి ఈ 42 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా పూర్తి భద్రతా చర్యలు నడుమ క్లియర్గా కూడా విజువల్స్లో కూడా సార్ అంటే ఎక్కడ ఏ పోలింగ్లో ఏం జరుగుతుందని దానిపై కూడా పర్యవేక్షణ అధికారి ఎవరైతే రీజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో శివరాజ్ మీనా వారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే క్లియర్గా అంటే
అధికారులు ఎదుర్కొంటా కూడా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో దానిపై కూడా వారి సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో కూడా పూర్తిగా వారు చూస్తున్న పరిస్థితి. అయితే దీనికి సంబంధించి 42 పోలింగ్ కేంద్రాలు కూడా లైవ్ పోలింగ్ వెబ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా కూడా పూర్తిగా వారి పర్యవేక్షణలో కూడా మేము క్లియర్గా ప్రతిదీ చూస్తున్నామని చెప్పి ఎవరైతే రీజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ శివరాజ్ మీనా చెప్పే పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇదే కొంత తాజా పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ సతీష్తో రాజేష్, ఐ న్యూస్, కాకినాడ జిల్లా యానం నుంచి.